күпләрне дауалаган кеше, танылган умартачы һәм шагыйрь, тәрҗемәче Хамит Хәлилне чакырам. Хамит абый, идәге сезгә сүз. Senmisiz benim müjgar halkım. Sizni saban tuykunu bilen tebrik iten. Turmuşunuzda zor uğuşlarga erişiğinizni tileyim. Mine sizge üzümün bir şiirim bilen sizni tanıştırıp giterimin. Yaş türinmi küzünde diyen şiirim. İsenmisiz benim tuğan halkım. Sünmez sizge kaynar karasım. Sizning bilen mine kürsüden seymi kebek içime tatlığım. Minde kildim mine sizge yana kısınudan. Biz bit bazda yaralgan biz. Büyük tutan halkımdan. Tuvan halkım yaşı bire türlü il pıçmağında. Kayda yaşasa da uten sündirmez uçağında. Yaşısın sen bu dünyada izgiliğine göre ağırlıklar geçirip de yaş görünmü gözünde rahmet. Kanırlı dostlar, sizin karşınızda Sergey Сияет над страной повсюду, а сад, чтоб свел плоды, когда моему дарил народу. Многие стихи про родной край и про родную деревню. И вот он сам на свои слова, потом у него душа настраивается на какой-то мелодичный лад, и он пишет песни. Вот на татарском языке прочту одно стихотворение. «Ауылым мама, деревенская песня». Қайтып түштім ялғызым бір, сені сағынып туған ауылым. Ирақларда яшап жатсам да мен, жырларымда хаман жазылдың. Кешкі орам әлі естәрімді, ауыл емі гармон мұңлары, яш егіттер матур қызлар білән, ауыл бойлап жырлап узғаны. Мен ризығым ғына бір түгілдір, мен ялғызым ғына бір түгілдір, яратушы ауыл кешілерін, әрбір кеткен ауыл баласының исләрінен шатырғандыр. Яш вақытта иске кіріп қалған, ауылым мұңы хаман есімді, ауылымнан мәңгі айрылсам, білмәс едім нешік ешерге. Yıllar ötüp, şeşlerim de hazır, күзге қырау кебек ағарды. Сені сағынып жырлар yazганғамы, көңіллерім хаман яш қалды, а душа как все время молодая. Uzak түгел біздің büyük şagirimiz Abdullah Tupay'ın ülkünün uzdardı. Zaten ikisinde vefat oldu, April'in ikisinde. Yine ana iskar şiirlerine. Да, громко. Ana Так, попробуй без микрофона, раз народ просит, давайте. Без микрофона. Kaderli Usta, in yaratkan şairlerimden birisi Abdullah Tupay. Слышно? Ne? İstiyor mi? Mikrofon. Не слышно. Kaderli Usta, in yaratkan şairlerimden birisi Abdullah Tupay. Anın şiirlerini yaş bala vakittan okuyup üstüm. Hem anın icadına büyük müracaat edip, anın bütün şiirleri bilen tanışıp çıktım. Hem üzümde anın turunda şiirler yazdım. Yine Abdullah Tupay'ın bir neçe şiiri bilen sizinle tanıştırıp giderim. Yılanlar, küp yılanlar sızgırıp çitten qarılar bəxtime. Burlasızla beyt bakıtlar, ürmeliler taktime. Azımı gördü karanlık, durmuşum, yurttum ilim. Bir güne bir düz biler yattan açılsa gökyüzüm. Üzleri süzden tübenler, süzleri dizge bağı. Et gibi önüp yamanım. Güz cimalar yaşıma, dünyadan tuydum. Ümitim mi yok alar küpsünüzse de. Dip kara kız minül geçtin, dipmesinler taktime. Düşmanlar.
Dağın bir şiiri bilen sizi tanıştırıp giderim. Siz de o şiirde işkeniniz vardı, işmesiniz birinci kat işersiniz. Kazan ve kazan arttı. İ kazanır şehir etrasın, Davud Ağuz şemler gibi, Mecidin çirkavların, Casların şemler gibi, Şülüzünü çırnagan, her üyezge nur çetip, bit merkemetli durasın, başka gayul kırsetip, Nurasinden bütün yer, çisti pılspas tetiş, hem çıbaksarlar mamadır, çarmamış katış. Bir olda i kazansın, bu kazan arttın kara, nur şivesin. Her üyezge, üst üyezgin kapkara, üstüne düşmüyle, sen lampanın hiçbir nuru, bu mekalmında dürüsttür, ahanıcın ırgırım. Dağınanın bir şiirle tanıştırıp gideyim sizi. Pushkin ve min. Hazreti Pushkin avılda yazdı Yevgeniye. Min de avılda yazdım Berenginin köyün. Tik şulayda min üzümlü gülmin Pushkin'den tüben. Bir tuğrı küs salsan eşine ul üzeminden tüben. Bir vakit unutur kalıp Pushkin'in ve Yevgeni'nin. Bir kaçanda unutmazlar Berengin neminin. Yazganın bulsa devamı, ul devamga umtula. Buldum unutulmaz kişimin sol icat arkasında. Стихотворение детства Хамида Халила в моем переводе. Детство. Мне видится сдали все детство, безвинное, босое малолетство, тучные вокруг села наши хлебные поля. Бывало, что не раз на дню босыми шлялись по селу, его беспечно обегали, в игры разные играли. Ветряк наш крыльями махал, муку с теплинкой выдавал, а после из нее в печи пекли такие калачи, что таяли во рту, слюной весь исходил народ куда батоном заводским, что сегодня мы едим до румяных из печей ароматных калачей. Не сдержать мне мои чувства, лета прошли, как легкий дым, уже седым зрю годы детства, себя вновь чую молодым. Называется березка. Мы живем в таком пространстве, которое называется Россия. И в России есть такое дерево, которое воспевается и у русских, и у татар, и других, наверное, народов. Называется береза, кайным. Читает Булат Газимзянов. А автор Хамид Халил. И алдымда яшчагымда мен утырттым бер кайын, шул кайынымны сагынып кайта идем ел сайын. Кайынымны юкчаганда елларым үстерделәр, тормышымда моңнар үстәп матур җырлар бирделәр. Кайынымны сагынып яшим туган якка төшмәсәм, тормышымда яшәм таба алмыйм, кайынымны күрмәсәм. Кайынымны бик сагынсам, искә төшә яшь чагым, йөгереп түгел чабып сиңа кайтырмын туган ягым. Хамид Халил. Büyük şairimiz, Rus halkının şairi Alexander Sergeyevich Pushkin'i yaratmagan kişi değil. Yine anın bir şiirimesini tanıştırıp giderdim. Anın böyle bozun isterdim. Seni Karabak'a, я вас любил, Александр Сергеевич Пушкин. Я вас любил, любовь еще, быть может, души моей угасла не совсем. Пусть она вас больше не тревожит. Не хочу печалить я вас тем. Я вас любил, безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту ревностью дави. Я вас любил так искренне и нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Аны переводы сазгахай укырман. Мен яраттым сізні чын күңелімнен, ул әлі де яна сүнмеген, ул мәхәббәтім сізні бұртшымасын, жилі аның сізге тимеген. Мен яраттым сізні сүзсіз һәм үмітсіз, газапланып, юаслыктан күнчілікlerden, мен яраттым сізні чын күңелімнен, яратсыннар иде шулай бүтәннәр. Есенинға мен жазым бір сүзләр, еламыша етімнен кімдер түзер, кімдер оқып аным шигерлерін, түзлерінен ағазмас ұл қайнар яшын. Ауыл халқы тудырған оталатыны, таптағандыр аяқ асты искі жаныны, астылар да, кистілер да, таптадылар
Шул булгандыр аның өчен халык таңы. Үз юлыннан бара торган шигъри җанны башка юлга тырышканнар бурырга аны. Үзгә юлдан шигырь кеше бара, шагыйрь кеше бара алмый. Яшәр җаннар шул нәрсәне аңлый алмый. Шулай итеп халык таңын ил өстеннән югалттылар. Шул юл белән яктылыкка чыгарбыз дип уйладылар. Дөрес язсам, караңгылык илнең өстен каплап алган, халык тудырган талантлар ил эчендә җыела барган. Килер вакыт тарих юлы дөреслекне ачыкланыр, тик шул чакта гына халык ачык юлга күзен салыр. Опять Кушучев. Насчет своих стихов. Скребком орудует таджик, счищает русский снег с перрона. Он в теле, как памирский бык. Ему бы дома рыть арык, растит гранаты и лимоны. Ему бы напоить водой кишлаки цветы, деревья, жить дома с чадами, женой, не быть бы выпертым бедой, идя в отход лихое время. Со снегом борется таджик, как джигит, удал и ловок. Ему лет менее, чем 40. Не будь нужды, не скреб бы снег, белейший, как кулябский хлопок. Метлой орудует таджик, метет и день, и ночь перроны. Пока он будет чистить снег, он рыть разучится арык, растит гранаты и лимоны. Benim yüreğime en yakın yatkan şairlerden birisi Rus şairi Sergey Yesenin. Benim bir sigaren okurmuşluğa и переводом приносит. Горите, Русь, моя родная, хаты в рызах образа, не видят концы края, только сильно сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, это русская природа, это родина моя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой краткий спас, и гудит за карагодом, по лугам веселый пляс. Побегу по мягкой стежке, на привол зеленый лег, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет расцветая, киньте Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Она перевода касыга укармен. Туаньягым минем бейик Россия, өйләрі чилтерден, өчөкірі кичте күрінмеді, күзләріме әлді, әлі тұзаптыман үстәлден. Тәмлі исәр үстәп, алма балның, чиркауларда иші таралған, бию табышлары ишетіліп тұра, урманлардан, басу қырлардан, барам yüгürüp, yalan ayak, yumuşak ülenlerge sak basıp, karşı kilekimi mina matur kızlar, gülü tavışları çıkarıp, izleyenler mina kıçkırsalar, kaldır Rus'ni, küssün yumakka, eyttirim min, kirek tügel yumak, üzülimligine, biligiz mina. Хамид Халиль. Он очень эмоциональный человек, уважаемый. Он так вот от сердца читает, получается немножко громко. Вот у нас скоро наступает великий праздник, который некоторым людям в этом мире, наверное, очень портит настроение. И мы вот в данные дни очень много читаем и видим. Кто как может, так и хочет исказить. Называется у него стихотворение про войну «Горе». Бір ғасырға яқан жерде ата, еліміздің батыр ұллары, бүгін де әлі бит белгілі түгел алар, ялқын ашатқан юллары. Жер ананың еркен төкірегінде ол батырлар тыныш йоқтыйлар. Қайғылардан кипкен аналарының ғына йөрәгеннән алар шықмыйлар. Алып китә ана өзі білән, қайғыларым илнең мәңгегә, авыллары шәшәк булып үсә, җәйләр буе бердә шинмичә. Күпме солдат хәбәрсез югалды, İzləu аны хәзер йөрәк әрнетү, сугыш дәвам итә, солдатлары илнең бетмәгән бит әле күмелеп. Соңгы солдат мәйтен җирләгәчтен сугыш беткән дип санала. Кайгылардан кипкән ана йөрәгендә тере килеш алар саклана. Вот эти слова я вот слышал от своей матери, когда ее мать
сказала, когда наступил 45-й год, у моей матери брат умер на войне в 43-м году возле Курска, на Украине. На Украине, вот удивительный момент такой, да, возле села Александровское, и вот моя бабушка сказала в 45-м году, вот, ну, победа, да, все такое, она сказала, когда начали возвращаться как дети, ну, живые солдаты, кто остался в живых, в моем вот сердце началась опять война. Вот чтобы такого не было, чтобы и на Украине этого прекратилась эта война, это же не народная война, она, хотя к народу его привязали, это война богатых людей. Понимаете? Müjgar halkını yaratkan gamle tağın ikisi bilen tanıştırıp giderdi. Üst dilinde yaşasın diye. Bizden müjgar halkımız sibilgen yer şarına uçup gide tuğan yaktan kunalmışa talına. Yaşı bileler birgelep, muhşı çuvaş tatarlar. Belki şunda kusılganlar bizden izge bulgarlar. Kazan Tambov Sibir'de de, Tvir'de de turalar. Bütün Rusya diline sibilgenler bitalar. Yaşasın o üst dilinde, cirge tuğan gününden, ayırmasın ulana balanı, cir ananın sütünden. Kayda yaşasa da müjgar, talatmasın bay dilin, tuğan dilin bargan cirde, yuvalmışa yaşasın. Kalın bir şekerim sizge halkıma, başka yolda kakılma diye. Halkım benim ügi bala, yük atası anası, yıraklarda bekletizli anın tuğan balası. Yük ili de, yük ciri de, yuvalgan baş kalası, şiirler bilen bulsa da bit gile yuvatası. Yılasa da gülgen bula, birilmi kaygılarga, şuna küre yaşı bile başkalar çukunsa da. Kaygılara çitten arsa, yuvata yaktaşları, halık güngülün yaktı tuta, mescitlerinin ayları. Gelirsin ada yaktılar. Kuday yolun unutma, izgi yoldan barasınız, başka yolda kalma. Афият Кучушев в переводе на русский язык читает стихи Хамита Халила. Нет, не так. Я из своей книжки еще прочту одну историю. Не надоели мы еще вам? Нет? Называется «Человек-цветок». На белый свет явился человек. Весной в саду взошел с цветка росток. Младенца жизнь, по кругу долгий бег. Все один сезон живет цветок. Цветок спешит расти, пахучим стать. Прильнув к земной груди, вбирает сок. Его год жизни наших Н-10. Ах, радуй нас, не увядает цветок. Всего лишь год, зато какой красы! Так и глазел бы я на див цветок, пока под грузом капели росы не отпадет последний лепесток. А человек, выключился, да? А человек все копит, как бутон, потом цветет в течение юных лет, а лет 17-19 он, готовый к любованию букет. Удел его весь со цветочным схож, пока он молод, люблен и пригож. Когда же увянет, выйдет жизни срок, он из цветков искусственных венок. Да, пишет о своей деревне, о своем родном крае. У каждого, наверное, в этом зале сидящем есть родной край. Даже у москвичей, которые родились в Москве, это тоже их родной дом. Сейчас я прочитаю на двух языках. Изгирт. Ата-ана йорты изгирту. Сіз туғансыз шушы дүнияға, ата-ана яшы сіздің яшілер, тамғандыр иден тақтаға. Туған ертің изгі пішмақтылары, жылы берген салқын түнлерде, ердем еткен сізге үсер үшін изгінің нүвік исі де. Юғалтмағыз изгирті қызыны, ерт юғалса күнгіл далада, ердем еткен баласына изгі иде қалған дұға да. Юғалтмағыз күзден ата-ана йұрттың, негіз тұрсын ғасыр бұйлары, сағынып қайтсын изгертларына ұшып кеткен ұл қыз ұнықлары. Вот перевод сидящего здесь Афиата Кучушева «Священный дом». Поистине священен этот дом, в нем явили вас на белый свет, здесь вашими слезами пропитан пол,
пока росли вы в течение многих лет. В нем каждый угол, каждый закуток своим теплом вас в стужу согревал, и даже моха дух, всяк завиток, что меж венцов расти вам помогал. Берегите, люди, отчий дом, не давайте, чтоб очаг потух, покинувшим теплое гнездо, да поможет им святой в нем дух. Не теряйте свой из виду дом, пусть незыблем будет он всегда, пусть зобным станет он гнездом, людям, выпрыгнувшим города. Hadi dostlar, ben tağın sigarimle seni tanıştırıp bitermen. Tuhan yağın tütünü. Tuhan yağın senin maturluğun, kırınıp tura elle kaylardan, sinden çıkan tütün isine de. Biz bitmine bir gerek muktaslar, işin toysam yalga ul tütünün, gününe mayday yağla, göz yaşlarım beni tınılamayca, tamçı tamçı jirge tamıla, her bir gitken kişi tuhan yaktan, tuya almı tütünü isine, uçaklarda pişken berenginin demi, tura kemik damak tümünde, niler edip, niler yazım indi, barsıza defter bitinde, tuhan yaknın tütün isi bilen, yaşı bilen mine bügende. Дым родной земли. Я где бы ни был, какой ни жил вдали, я вижу и во сне красу родной земли, и даже дым, покрывший пелене село родное, ароматен мне. Он сладостен, приятен мне дышать, как будто на душу июльский мед. Я взволнован, слез не удержать, они назло мне по щекам текут. Эх, не насытиться мне запахом родным, незабвенен деревенский дым, равно как и вкус картошки мне, печи вареной в пузатом чугуне, очаг родной, покинувшему мне, жить нелегко в далекой стороне, дышу тем благовонием, что село, любовь к нему мне от Бога дано. Афият Кучушев. Сейчас перед вами выступит у нас известная народная певица Зейнаб Сулейманова, аккомпанирует Хамид Халиль. Слова музыка Хамида Халиля. Зейнаб Сулейманова. Как буллар. Come on.
Рахмет. Ақшарлақлар. Мен Хамит Халиловичтің яқташы боларақ келдім. Аның творческий вечер білән құлларға өзім. Зайдар Сулейманова, Хамид Халил. Браво! Продолжаем наш вечер. Опять будем читать стих. Или ты споешь сам? Benim şu yıllar sürdü, yıllarını kilenmedi, yani veteran yıllar benim siz geldi. Çünkü dikke kalmadı. Çanalar. Çanalar, canalar, aslında sığdırdı akaralar. Canalar, şimdi kendi yaklarda çabalar. Canalar, banalar akvardan, havalar, kalalar ağaçlar. Kovmuşayı, vatımdan, aygenna, yolumda yaptırda aygenna. Müziğiyle canalar, belirtin yuvalgan diyalar. Sen gitken izlerini var büyüyen, yüreğimizin yurttan gözünden. Sen gitken izlerini var büyüyen, yüreğimizin yurttan gözünden. Хамид Халил. Вот у нас Хамид Халил, он не только пишет про родную землю, он еще сам работает на этой земле. Он ученый сельскохозяйственной академии Российской Федерации. У него есть свое подсобное хозяйство. Вот на этом столе на столах есть его продукты его личного хозяйства. Пожалуйста, после выступления подойдите и покупайте. Экологические чистые продукты, то есть сделаны на меду, мед и все остальное. Вот я прочитаю одно стихотворение, посвященное мелиссе. Знаете, что такое мелисса? Трава полезная. Мелисса. Бар құрттарын яратсаңыз, утыртығыз мелисса. Әгер аны утыртсаңыз, балда болыр тойғанша. Мелиссаның тәмлі исін бал құрттары ярата, умырталардан ислер шықса, үшіп кет мираққа. Мелиссаны бал құрттары ана кәмік ярата. Мелиссаны утыртмасан, болмас балың бір қашан. Мелисса по-русски. Пчеловод, эй, пчеловод, не почитай за моду, сей мелиссу в огород, бочка будет меду. Из нее нектарный сок пчелки тянут ладом. Убежит из улья рой, не горюй он рядом. Пчелы к золотым цветкам по уши влюблены,
Став бочару для метка, мед уже ядреный. Перевод от Ята Кучушева. Приглашаю к микрофону автора. Друзья мои, Хамид у нас в основном пишущий на татарском языке, но у нас как бы универсал, и переводчик, и музыкант, и гармонист. Вообще же широкого профиля наш товарищ. Вот. Я желаю ему успехов и дальнейших. Но я человек, пишущий русскоязычный. Но я был бы сегодня не татарином, если бы не прочел хотя бы одно стихотворение на родном языке. Вот здесь. Гадетинче, по привычке. Bir zamanda iki tatar kullaştılar. Saban tuyu uzgan çakta uçraştılar. Ах, сколько лет, сколько зим, dedi birisi. Kengashilib javob berdi ikkinchisi. Sağmı Ahmet, yuqaltirdi bilish izni. Shu qadar ayirib tuttu dünya bizni. Söyleme dus, потерялись, dedi Ahmet. Ayda ali o'tiramiz, aytdi Hizmet. Söyleşilib o'tiralar çayni içip, bir-birisine açıp uzgan turmuş için. Saban to'yi şavşu bilen kuyli gürli, elek Hizmet kun ko'rkashid qisqa so'yli. Asılından söylep biren ne kürgenin, ana karşı oturuvchi küp düzgenin. Söyli tilni butab ekrin, Hizmet sırrı kaldırmayacak anın haterin. Ahmet Duz, biraz Tatarca söylesin mi? Bayram günü mescidlerge yürüsün mi? Biraz söyleyeyim, Rusça söyleyeyim, по привычке. Женат на русский, я дружище, на москвичке. Unutula без общения родной язык. Şeker tilini tiresine çiten kazık. Unutulmayı karşı dedi Hizmet. Yaştan bilsek, unutulmayı unuturga dilemesek. Sen меня ведь осуждаешь, dostum Hizmet. Gayiplerge hukukum yok, dostum Ahmet. Til bitmez deyip yüreklerini yuvatabız. Dürüstlete gazaplıkka salıp canını. Kim gayipli, tuğan tilmi, eğer anı, по привычке, без üzübiz, yugaltabız. Ахметулла Кучушев. Вот наш земляк, соотечественник наш, с кем мы сегодня живем, он пишет, переживает про сегодняшний день, про нашу жизнь. Вот все здесь сидящие в зале люди, я смотрю, все советские люди, да? Все помнят, как мы жили 70 лет. Хоть трудно, но оказывается, мы жили хорошо. Да, они понимали. Вот про сегодняшний день, переживая за сегодняшний момент, он написал песню, стихи «Вельможи» сегодняшнего дня. Аксияклар, я прочитаю на русском, на татарском, переживайте. Илнің бізді қазір міне алып бара аксияклар. Тынып қалышуға көре урман күлләр, яшілдіклер. Ауылларда қырлар, пунктында шөпләмләре бастылар. Юк баққаққа бизнесменнар жерді сатып алдылар. Кім іштәсін ол жерлерді ялчы болып байларға. Қазір халық башын ими капитал ялчыларға. Икмәгін һәм шәй шикәрін шит илләрдән табалар. Бизнестан келген байлығын бизнесменнар алалар. Халық хаман яши бере, күз яши жерге тама, дума чыгарган законнар үстәл ішінде ята. Вельможи капитала. Страной нашей руководят вельможи капитала. Одни водкой травят нас, а другие растения губят. Притихли поля в деревнях, сорняками заросли, бизнесмены за бесценок наши земли приобрели. Никто не хочет поработать, согнув спину богачам. Целый век они трудились, не веря своим богам. Народ теперь не заставишь поработать на земле. Все продукты получают за границей для чего? Бизнесмены наши рады, набивают себе карманы, а народ им нипочем, а нам думать есть о чем. Законы думы для народа все закрыты под замком. Халиль, на сегодняшнем.
ты что, лежи, лежи. Тряпку взял и мой пол. Тряпку бери и пол мой. Будешь деньги зарабатывать. Вот дядя хотел тебя забрать. Да. В мешок пойдешь? Пойдешь? В мешок пойдешь? Полезай. Так, ладно, зайдем. Почему? Хочет нам показать свое искусство. Перед вами индийский танец Ратига Ахмади. Бери этот микрофон, пока тут мешок. Сейчас опять предоставляю слово автору. Хамид Халиль. Кадірлі достар, біздің ауылдан да апалар бар. Алар мектепте оқыдылар, мене біздің ағач мектебіне деген шегірімлесіні таныштық деген мен. Мен оқыған ағач мектебімді yıllar uzgan сайын сағынам. Шунда өткен яшьлік yıllarımны ялгыз гына уйлап утырам. Мектебімде алған білімнерім, юлларыма бирди яктылык. Миңа кылган аның изгилигин бире алмадым мен кайтарып. Мен оқыған мектеп негізіне яңа матур мектеп салынған. Тигулниктер менің күгеліме истеліптер болып қалмаған. Ақташлардан мектеп салынса да, менің даның етим баласы, ағач мектебімнің білімнері білен Ирақларға кетіп барасы. Yıllar indi қазір бик көп uzды, күгелімнен чекми мектебім. Чынылап ана шулай яратканға, булсын шегірім, ана білерім. В основном они все посвящены любви. Я продолжу эту тематику. Прочту стихотворения, которые улыбкою, что так редка, вы улыбнулись, я забылся,
как уст тепло, бутон цветка, вошить божественный раскрылся, румяненный от лепестка. Приятном забытии своем, лишь миг побыв, я упивался хмельным раскрывшимся цветком, вокруг вас робко увивался я насмышленным мотыльком, плененный чаром изгорал, в огне страстей и убивался. Вы не пришли, а я вас звал, на память мне ваш лик остался и губ чувствительный овал. Отец и сын одного имени почти что. Сейчас слово представляем Хамиту Халилю для представления своего товара, который он выращивает, производит с пчелами. И вот он выращивает даже хлеб, попробуйте потом хлеб, и потом после вечера всех приглашаем к столу. За вами там есть чай и все остальное. Пожалуйста. Дорогие друзья, вот перед вами это мои... Аккуратнее. Да. Дорогие друзья, вот перед вами это мои личные, я как фермер Подмосковья, я выращиваю экологическую чистую продукцию. Это, во-первых, я вам покажу вот яйца куриные, вот это яйца куриные, это кормлю я их теми продуктами, которые они любят. Не мы заставляем их, они сами любят. Это потом расскажу. Вот. И потом проверите магазинные и домашние. Вот потом узнаете, что такое. Вот. И всему, сами понимаете, всему, когда мы за стол садимся, прежде всего у нас хлеб. Хлеб всему голова. Где бы мы ни были, где бы мы жили, везде первое слово хлеб. Вот поэтому у нас хотели немножко другое русло нас направить, как говорится, за границей хотели всю продукцию купить. Это, сами понимаете, заграничной продукции, это же не вашими руками выращены. Они какое хотят, такое отправят вам клиенты, понимаете? Вот поэтому здесь вот этот хлеб, я скажу, и работаю, кстати, я работаю на Усельском институте Немчинов в сельском хозяйстве и выращиваю вот этот
Сорт, это называется яровая пшеница Злата. Злата это сорт суперэлита было. Вот я в этом году впервые получил урожай. Даже тернопозольская почва, это самая слабая почва. Оказывается, знаете что? Земля – это женщина. Как ты ласкаешь ее, он открывается вам полностью. Я сейчас скажу, я 25 лет занимался этим. Она не отдалась. Она не была... Вот землю, вот смотрите, я фермер, один я остался. Семья и дети бросили. Это же земля, это ничего не уродится, и все. Они ушли. Я все равно люблю землю и остался. И прошло где-то лет 20, я получил землю в 93 году. Вот сейчас только буквально в 2014 году открыл, что действительно земля – это великая, это женщина, это трудяга. Кстати, женщины, посмотрите, женщины, кто занимался первой землей, именно женщины занимались. А потом мужчины, женщинам хотели идти, они, видите как, получилось так, что эта земля любит труд. А мужчины не очень любят. Вот получилось так, что они завоевали землю, а землю не работают. Вот в чем секрет. А женщины бедные продолжают до сих пор. Вот сейчас представьте, я ездил вот этот Волоколамск. Женщины в котомках, идут на свою участку. Еще, представьте себе, мне только жалко. Ходят по электричке. Такие амбары ходят. 4 человека собирает дань у пенсионеров. Это же куда это годится? Эти деньги куда идут? На богатые. А люди бедные своими руками хотят вырасти, еще не дают возможности. Вот в чем дело. Поэтому вот теперь несколько слов о пчеловодстве. Дорогие женщины, мои хорошие, понимаете, в чем дело? Кто скажет, пчеловодство собирает мед, кто? Пчелки, кто? Женщины, молодец. Женщины ведь собирают мед, не мужчины. Представьте себе, мужчин ведь они уничтожают, выкидывают за это, понимаете, они, знаете, что мужчины, вот это трудни называется, да? А они, вот до такой степени, они 5 миллионов лет тому назад как пчелы были. Вот у них надо пример брать. Женщины, представьте себе, женщины, они все собирают. Вот, и теперь мед, в основном мед, они только едят. Это трудно, только едят, готовые. Даже не едят они даже не могут есть. Они женщины кормят их. И потом их выкидывают, потому что зимой, им не надо, зачем кормить зимой этих трудней. Вот, когда вы... Теперь, самое интересное. Вот женщины, самые интересные женщины, вот матка у пчел, да, оплодотворяется как? У них специально есть вот это кормушки, то есть кормят, по-разному кормят. 3 способами. Первый способ, они получают пчел, втором рабочие пчелы, потом трудни 24 дня выходят, а потом уже матка 15 дней. Вот, а матка оплодотворяется. Как? И они выводят мужчин, трудни, да, вот. У них, например, трудни, где-то на пчелосемью, 100-200 трудней, 200 трудней. А когда матка оплодотворяется, как оплодотворяется? Матка выбирает самую сильную пчелу. Она поднимается 2,5 километра вверх, который поднимется мужчина, вот этот трутень, оплодотворяет, который нет, падает вниз.
Вот, это уже природой дано, мы все до сих пор не понимаем. Вот, теперь самое интересное вам скажу. Вот это сустав, вот вам сустав, да? Вот, это сустав я открыл, сейчас скажу, 8 лет тому назад. Случайно открыл. Это, мне, честно скажу, Бог помог. Бог. Вы знаете, у меня ноги отказали. Я думал, уже Бог меня забирает. Я уже 6 раз хотел был забрать меня, но почему-то оставляет. Что-то я, кому, народу что-то должен я еще делать. Вот, да. Вот поэтому я, у меня ноги отказались, я не мог полгода ходить. Все, отказали. Я думаю, все, уже Бог себя забирает. Что-то думал, я думаю, неужели не найду вот этот способ отстраниться, вот это, ноги палят, все палят, без перевода, даже полгода лежат без движения. И начал заниматься вот опытнической работой, пчелопродуктами. Первый попробовал на этом растворе, попробовал пыльцу, ничего не получилось. Потом пробовал пергу, тоже нет. Потом прополис, тоже нет. Как только объединил все продукты пчеловодства на один флакон, вот у меня получилось настоящий медовый напиток. Сколько я людей уже вылечил и лечу, вот что представляет это? Во-первых, там таблица Менделеева, там калий, магний для сердца. Очищает этот сустав, очищает за 10 дней полностью организм. Кровь начинает движение. Почему давление-то у всех? Потому что забиты каналы, где кровь входит, каналы забиты. Инсульт, инфаркт. А чего? Потому что канал закрывается, это сердце работает, а мозг не поступает питательные вещества. Вот что. У вас это через горло проходит, а здесь у вас горло забито вот, продуктами, качественными продуктами, которые мы едим. Сами понимаете. Вот посмотрите, в магазинах продают молоко. Это месяц будет держаться, не испортиться, потому что да. Поэтому 3 дня должен мед, то есть это молоко. Нормальное молоко 3 дня, все, списнет. А здесь неделю, потому что нельзя. Люди хотят сделать роботами, но это не получится. Надо прежде всего землю надо любить, эта земля вас спасет. Теперь, вот это сустав, я хочу сказать. Все, пожалуйста, да. Имеет значение, на какие цветки садятся пчелы? Да, это вопрос очень серьезный. Цветки у нас в Подмосковье 240 видов цветков. Они все садятся, все на сорняки, на все. И кстати, самое интересное я скажу вам. Мед надо есть в Подмосковье, потому что у вас организм привык уже к Подмосковью. Вы долго живете здесь, в Подмосковье. Организм привыкает к этому. И вы покупаете башкирский, какой только не покупаете. А ведь организм у вас привык. Вот это Московская область, все. А где вы найдете Московской области мед? Нету. Они заранее дают, это заранее уже покупают, заранее уже говорят, нет, 3-литровая банка обязательно оставь, потому что там они, кто грамотный человек, это сразу понимает, это на самом деле так. А вот продают, знаете, вот еще некачественный мед продают, и сами видите. Я даже не смотрел, это на рынке я не хожу. Это просто обман людей. Но вы деньги отдаете, вы же хотите, чтобы здоровыми, а там ничего нету, потому что они из Китая есть это такие вещества, которые делают около 40 сортов, а без сорт всего 4, дорогие друзья. Всего 4 вида меда. Первый полевой, цветочный, лесолуговой, луговой. Все, больше нету. Потому что это надо обязательно знать. И второе, во-первых, вот мед в сотах
Вот вам мед что-то. Вот этот мед, это Волоколамская как раз мой мед. Вот это что. Это разница, конечно, большая, потому что у нас, ну, самый хороший мед считается все-таки около 200, 200, 300, 50. Вот у нас в Нижнем Новгороде, где чернозем, вот там 250, около 250 цветков. А здесь у нас маловатое. Но у нас другой есть. Аромат, потому что лесолуговой, кругом лес, и малина там все. Ну, коротенько. И очень относится к алфавиту. А такие слова. Гвозди бы делать из этих людей, в мире бы не было крепче гвоздей. Этого больше, лучше, ничего не здоровье, здоровье и здоровье. Спасибо. Абсолютно его, да. Это характеристика. Можно мне как гостю, да? Там? Конечно, нужно. Вот я себе представлю, меня зовут Чернобиль, да, вот. Я занимался, ну, я прошу интернет, не давай это. Чего? Прошу интернет. Ну, представлять можно? Наверное, я сейчас даже не представлю ее область, потому что очень давно были знакомы, и она мне звонит, говорит, Афиатулла, говорит, посмотри, говорит, тут один поэт есть, говорит, посмотри его стихи, как он там, все такое. И дает его телефон. Я с ним связываюсь, значит, и встречаемся, смотрим стихи, мне они очень понравились. Его стихи отличаются богатством татарского языка, понимаете? Вот это подкупает все у него. Вот. У нас еще один писатель, наш друг есть, Мустафин, который ее книгам часто пишет предисловие. Хамид действительно, как татарский поэт, на подъеме, я всегда, как нашедший его, встретившийся с ним, всегда морально ее поддерживаю, творчески поддерживаю, потому что действительно человек должен развиваться. Я когда-то возглавлял «Татарские новости», первый редактор я газеты «Татарские новости». Вот. И у нас Карим Абдулович Шакиров был, который уже покойник, земля пусть будет Богом. Он проводил эти фестивали татарской музыки, татарской фольклоры, песни, танцев. И со всей страны собирал здесь ансамбли. Представляете? Сибирские татары, пензенские татары. И тут в кинотеатре «Октябрь» проводили, может, помните, эти фестивали. Это же, ребята, это такая красота была. Это просто... Я написал статью в своей газете под заголовком «Как красив и талантлив наш народ». Это действительно же так. Когда на сцене выступает, вот сегодня выступала наша прекрасная леди. Как ее зовут-то хоть? Зайнаб. Она же вся преобразилась, она так... Просто песни украшает человека, делает красивым. Вот. И действительно, вот мы проводники татарской культуры, Ахмед, ты, да, и я немножко себя считаю. Вот, поэтому мы будем работать для того, чтобы наш татарский народ действительно был красив, талантлив, не просто красив, а показывал свой талант, и будем воспевать ее красоту. Да. Вот так. Вот, все, başlana abınısan da bir çak yığılsan da rahmetinden Xudayım taşlama rahmetinden Xudayım taşlama Günahlarım bulsa sin yeşirme İlk tövbege ilçi ey kişi Dünyaga sin estetik yaptılık Bismillah'lı bulsun her işin Bahit tevfik sırrım Xudayımdan Dua bilen kinim başlana Abınsan da
bir çak yığılsan da rahmetinden Xudayım taşlama rahmetinden Xudayım taşlama Все молчат, когда кто-то выступает. Дорогие гости, Хамид Халилович мой земляк, во-первых. Во-вторых, его творческий ветер уже мы не первый раз вместе. И у нас в Подольске было в прошлом году. Очень даже хорошо было. Саботуй? Вечер поэзии был так. Вас просили молчать. Молчу. Вот, я хочу его поздравить еще раз. Одну песню петь. Никезге карап муңаясын, ак шәчләрең кат-кат санайсын. Әллә инде йөрәкне әйтер дип, мине микән шулай сынайсын. Әллә инде йөрәкне әйтер дип, мине микән шулай сынайсын. Уйлама әле картаям дип, өзмәле үзәгемне. Минем өчен син һаман яшь, син һаман чибәр әле. Уйлама әле картаям дип, өзмәле үзәгемне. Минем өчен син һаман яшь, син һаман чибәр әле. Безнең өчен син һаман яшь, син һаман кирәк әле. Безнең өчен син һаман яшь, син һаман кирәк әле. Молодец. И он пел бяет. Вот татарский такой есть жанр бяет. Это как типа баллады, там все такое. Вот. Баллады есть. Да, вот. Но, к сожалению, у него уже нет. Я эту песню бяет не очень полностью не знаю и нигде не могу найти. Но 2 куплета я сейчас вам спою. Может быть, кто-то вспомнит и где-то найдет, и тогда я буду очень рад, если со мной потом свяжется. Я сейчас спою. Шылдыр-шылдыр поезд килә, туктар микән тау башында. Күрдем буй көз елауларын, әлдә тора күз каршымда. Yığlama kız tükme yeşin, ağır avruga sabarsın. Söygəningni yatlar söyse, sinde üzüne tabarsın. Вот только 2 куплета эти я. Православный. Ну я думал, так рад, так горжусь тем, что у меня в товарищах есть такой человек. Да. Ну вот чуть-чуть похоже. Вот, такой человек и трудолюбивый, и наукой занимается, и хозяйство ведет. И как он все это успевает, я не успеваю. Хозяйство в Волоколамске все. Господи, это же... Уметь надо. Это же мужик, я преклоняюсь перед ним прям. Я преклоняюсь. Ура! Ура, прекрасно. Я тебе помогу. Сразу не смогу. Ты вот начнешь, я тебе помогу лучше. Мы сегодня собрались, половину я расскажу по-русски для гостей, а потом по-татарски. Вот чествовать нашего хорошего друга, скажем, земляка, потому что мы все с одной земли, матушки, из которой нас создал Всевышний Аллах, Господь Бог, да? Хотя, говорит, нас Бог, не Бог разделил, нас разделил сатана. Вы не забывайте, когда вот мы сидим здесь, вот с правой стороны есть Бог, а с левой стороны Он тоже присутствует. И Он говорит, как бы их всех поссорить? Как бы мне вот добиться того, чтобы они тут все подрались? Политику. Да, все такое. Ну, нет, не политику. Нет. Ну вот, а Бог говорит, Аллах говорит, ребята, говорит, миним махаббатим, моя любовь для вас. И вот этот мир создан для нас Он. И нас сюда пустил. Хотя мы должны быть жить в раю, но сатана сказал, прости Господи, хрен вам рай. Я вам устрою. И соблазнил. И все. И вот сейчас тут живем. Давайте жить в мире и дружбе. Бірлікте, дұстықта, бірдәмлікте, урыслар белән дә, түрекләр белән дә, чуашлар белән дә, мукшылар белән.
Вот мы в этом мире все живем вместе. Да. Ceylevlerde küttü kudu gül Meryem, güllerde bir beylemde gül Meryem, küzlerinde çayalığı çatkısı, yüzlerinde tam nurunun yakıtısı, gül Meryem, güllerde bir beylemde gül Meryem, lillalillalillalillalillallam. Давай. За мои слова. Сказал поддержать. Получается, на Украине он добился своего, нас поссорился. Нет, это еще не добился. Это временное явление. Да, Это временное явление. Душечка красная девица, мы пойдем с тобой, разгуляем все, мы пойдем с тобой, разгуляем все вдоль побережку Волги матушки. Все. Песню о маме. О нене. Мы поддерживаем. Припев кадрлап стырган. Бергенсің сен миңа ал нұрын таңырның, жиғансың сен миңа бар гүлің даланың, бергенсің қанатлар талпыныр шағында, балалық рахметім жырымда шағылам. Kaderler min seni cimeşin, uyanım gül başkan, azıcı sulaşın, indi bu işi sende, min sima sabıyman, dinlerin nazları. İndir bu işi sende, misin asabıyman, günerin nazların, yüzünden tanıyman. Bırdan beraber, nigine bireyim, birden bir bulegim, Doğru yüreğim, ite kurkan ağar, riza bu suşuna, üzüne atalgan, jarımna kuşaba, kaderler üsterler, min senin zimeşin, Uyanım gül bakşan, azıcık sulaşın, indi bu işi sende, minsin asabıyman, gülmenin nazların, yüzünden tanıyman, indi bu işi sende, asabıyman, günün nazların, yüzünden tanıyman. Başlasın amin, erkeğim altınım, sina deyip özledim, dünyanın asılım, ay bilen kıyaşının birindi bu
arzularım öğrenip bağırım Gitmedi boylarım Kaderler üsteler Bizinin zireşin Uyuyun gül akşam Nazlı gül sulasın Dinde bu yiğit senden Misin asabımın Günün nazlarım Yüzünden tanımın Dinde bu yiğit senden Misin asabımın Günün nazlarım Yüzünden tanımın Aferin Azat, aferin. Так, Про маму. да, кадрлы дуслар, дорогие друзья, во-первых, особенно мужчины видят свет на этом свете только благодаря женщине. Женщина, все поэты, все без исключения, нет поэта, который бы не о них, о женщине писал. Пушкин, любого возьмите, Омар Хайям. Это же женщины созданы для продолжения жизни. Без них мы, вот мужчины, это отброски от женского организма. Они будут рожать нас или не будут? Вот в чем секрет масштаба природы. Вот это раз. Самое интересное скажу, это вы не поверите. Женщины до сих пор пчелы нашли способ жить без мужчин. Как это? Я протестую. А ведь... Это к нам не относится. Это природа. Трудяги кто? Они же рожают детей, они воспитывают. А мужчины что делают? Уничтожают тех детей, которые они рожают. Нет, вот в чем вопрос. Это слишком. Нет. Это детали. Это детали. Это детали. Но это велик. Когда теперь Россия это женщина. Россия это... Россия, Россия должна руководить именно женщина. Екатерина II. Самый расцвет России был. Что, Путин сменим? Он не может рожать. Рожает только женщина. Какая бы она ни была, это великая женщина. Какая бы она ни была. Его нельзя обижать. Его нельзя даже руками трогать. Его нельзя даже матом ругать. Это она. Как руками? Ну как так нельзя? Я хочу жену. Продолжается на земле. Благодаря женщине. Их нету. Во время войны они спасли Россию, не солдаты. Они трудились на полях, хлеб вырастили они. Самый хлеб вырастили. Они потому что знают их мужья там. Душой они воевали. Не сами, они не автоматами, они воевали с хлебом. Против мужского начала. Под мужским началом. Совершенно. Они чувствовали их. Вот кто никто до сих пор не понимает. А считайте, это Вторая мировая война. 50 миллионов россиян нету. Это Чечня. Считайте. Намуслыгым тырышлыгым біле, намуслыгы тырышлыгы біле. Тұрмыш юлын жеңіл узмады. Құдай язған юлдан жаққа тайпынмича. Үй юлынан алғалады. Мәңгілікке кетіп юғалсаң да, кемге де сен башың имедің, абыр туфра сенің жеңіл болсын. Yazgan süzüm bulsun bileyim. Amin. Gönüllerimin tamirları bir geneye şu Zeynep'im. Al Zeynep'im
gül Zeynep'im rahat ötesin Ceylerin ile ol Zeynep'im gül Zeynep'im rahat ötesin Ceylerin havada yıldızlarını nikelerdir sanamadım şul Zeynep'im ile ol Zeynep'im gül Zeynep'im mattur bulsun beyremin ile ol Zeynep'im gül Zeynep'im mattur bulsun beyremin. Отлично. Вот наша хорошая девушка, хорошо поет, нас всегда украшает. Она всегда у вас? Да, с нами, да. Я к вам приду. Вот, телефон адрес. Я знаю 3 Зейнапов. Один вот это узнал. Зейнап Ханларова, еще Зейнап Сулейманова. Дагестанская. Еще 4-го знаешь? Наша татарская знаменитая Зейнап Ханларова. Надо вместе собирать, да? Вот тогда будет хор, да? Будет Зейнап. Да, у вас она от нас в Москве. Все знает, все знает. Короче, как о докторе наук хочу сказать свои слова. Почему? Потому что я тоже в свое время учился в сельхозакадемии в Тимирязевской, да? И я на самом деле как бы изучал тоже биохимию там. Да, я изучал биохимию, изучал, соответственно, органическую химию, да, и, конечно, для меня было интересно, что это вот сустав, продукт, да, как он вообще придумал его. Реально, оказывается, на самом деле, вот он говорит, что 6 раз была на волоске от смерти, да, и его парализовало, и он ходить не мог. Можете представить, это второй татарский Моресьев, да, герой. Вот, Моресьев что делал? Он там пресс качал, занимался, да, ну, а Хамид Халил... Он комплекс делает, да? Иду. Ты сам хотел еще Галина Михайловна, у нас колбаса у вас осталась? Есть, сейчас попозже, ладно? Все есть. Когда подойдете, ладно? Да, конечно, я без вас куда. А Хамид Халил, видишь, он как научный деятель, он решил применить свои мозги и применил их удачно довольно-таки. Потому что мы встречались с такими величайшими людьми, как вот, я не знаю, сейчас перечислить всех не перечислить, но вот Николай Дроздов, вы знаете, да, который в мире живет. Да, Николай Николаевич. Мы с ним сидели, ну не знаю, часов 5, наверное. Вот, общались, да, и вот это, и он купил там у него, там, не знаю, литров 20 этого сустава, увез куда-то в Сахару, в пустыню, говорит, уезжает. Да все купил? Да, потому что у него, на самом деле, у него у Дроздова проблема, он очень ходит плохо, у него суставы болят, да. Вот он пить начал, сейчас бегает там по Африке, там уже смотрю, ловит крокодилов, там, да, смотрели последние передачи. Почему? Потому что вот реально, на самом деле, продукт действует, он действует на клеточном уровне, очищает капилляры, там, да, соответственно, человек себя ограждает от старости, от инсульта, от инфаркта. Вот я чисто сам попробовал, у меня вот остеохондроз, а теперь я пошел в вот этот фитнес-зал и взял 500 килограмм на ноги. Я на ноги взял этот тренажер, 500 килограмм, да. Сустав, извини, да, 45 лет, кто сможет такой груз взять? Никто. Мне 45, да. На самом деле, секрет этого сустава, он открыл мне, да, я вам скажу, чтобы все знали, да. Секрет в том, что вот эти вот продукты пчеловодства, да, которые вот перга, там, воск, там, да, и так далее, которые все пытаются разбавить водой, там, чем угодно, там, да, оказывается, они разбавляются водой и не проходят, соответственно, не усваиваются организмом полностью, там, ну, 0,1%. А он разбавил его спиртом. И получилось так, что воск не осел, а всплыл. То есть он разбавился, да. Вот, он экспериментировал, и вот сейчас бегает как электровеник, да, у него сейчас и соты там, и научная работа, и сажает там 15 гектаров земли, извини, да, это гречиху, да. Он додумался на том, что вот на нашем, не черноземе, можно выращивать такие же урожаи давать, как, допустим, на черноземе. Да. И реально, потому что там слой чернозема 2 миллиметра гумуса. Ну не растет у нас так, ничего такого, кроме, вот я не знаю, там крапивы. Вот. Я видел эту землю в Волоколамске, там нереально, там глина. Глина такая тяжелая, красная, на которой ничего не растет толком, да. Но тем не менее он умудряется. Он додумался до того, что
горчица, если вы съедите, да, белая горчица, она после того, как остается на этой почве, дает, соответственно, на следующий год урожай, да, очень хороший урожай. И почему вот ему докторскую не дают, я не знаю. Ну, как бы, я враги народа. Перебью. Вот, когда я выступал, вот недавно в институте, представьте себе, у меня даже докторов не получилось урожай, 20 центнеров, у меня 44, представьте себе. Потом они говорят, ты же своей методикой, нашей методикой хочешь. И все доктора были против. Стал неугодным. Среди народа вот 1000 лет руководители мои вот были уже в евразийском континенте. Осталось я пока не. Да, то есть когда кыпчаки, значит, держали вот эти огромные караванные пути, и Китай, Европа, Индия и Персия общались друг с другом и шли вот товарообмен, то есть, да, ковали булатную сталь, там везли кофе и чай там с Индии, там шелк, и, соответственно, Европа вот этот готический стиль усвоила, да, тоже пришел он от татар. Много, вот сейчас наши историки говорят, что много заимствованных слов, там вся культура, в принципе, европейская, вся построена на татарских знаниях. Почему? Не потому что татары такие умные, да, а потому что они способны. Европейцы, евреи, там, да. Но вот Хамид Халил — это явный представитель, типичный представитель татарского народа, потому что вот работают мозги, понимаешь, он везде чувствует. Большой алпанис. Стержень, да, чувствует. И вот почему вот я стихи его вот эти не пел, а читал, да, первый там Уян, Халкам, Уйлан, да, там, Табанат, ну и так далее. Суть в чем? То, что в этих стихах самый главный, основной стержень, вот то, что наши проблемы там сейчас в данный момент как бы уложил, да, вот в четверостишие вот эти, в том, что наш народ татарский такой гениальный, такой талантливый, да, там столько, как этот говорил, по-моему, Ленин, да, родники талантливые, вот это вот, таланты живут в народе, да, и тем не менее вот мы до сих пор, да, являемся второстепенной нацией в России. Да, вот, я против того, что ты говоришь. Да. Ну ладно, каждый гениальные по-своему. люди в любой нации. Проявляется, да. Ну вот Хамид Халил не может проявить. Непосредственно, знаешь, почему он такой гениальный? Потому что он парень от земли. Да. Ну, да. Я городская, я всего этого не могу дать. А он с земли. Он родился в Нижнем Новгороде. К тому же еще сустав вперед. Давайте, выйдем за такого человека. Так, молодец. За бойца. Так, давайте чокнемся тогда. Правильно? Сияет над страной повсюду, а сад, чтоб свел плоды, когда моему дарил народу. У него есть стихи про родной край и про родную деревню. И вот он сам на свои слова, потом у него душа настраивается на какой-то мелодичный лад, и он пишет песни. Вот на татарском языке прочту одно стихотворение. «Аулым мама, деревенская песня». Кайтып түштім ялғызым бір, сені сағынып туған ауылым. Ирақларда яшап ятсам да мен, жырларымда хаман жазылдың. Кешкі орам әлі исләремдә, ауыл емі гармун мұңлары, яш егіттер матур қызлар белән ауыл буйлап жырлап узганы. Мен ризығым гына бір түгелдер, мен ялғызым гына бір түгелдер, яратучы ауыл кичләрен һәр киткән ауыл баласының исләренә төшә торгандыр. Яш вакытта искә кирип калган, авылым моңа һаман исемдә, авылымнан мәңге аерылсам, белмәс идем ничек яшәргә. Еллар үтеп, чәчләрем дә хәзер көзге кырау кебек агарды. Сине сагынып җырлар язгангамы, күңелләрем һаман яшь калды. А душа все время молодая. Uzak түгел bizning büyük şairimiz Abdullah Tupay'ın üzüntünün uzdardı. Uzaklığı ikisinde vefat oldu, April'in ikisinde. Yine ana İskar şiirlerine. Да, громко. Ana
Так, попробуй без микрофона, раз народ просит. Давайте. Без микрофона. Kazanır Usta, in yaratkan şairlerimden birisi Abdullah Tukay. Ne? İslam mı? Kazanır Usta, in yaratkan şairlerimden birisi Abdullah Tukay. Anın şiirlerini yaş bala vakittan okup üstüm. Hem anın icadına büyük müracaat edip, anın bütün şiirleri bilen tanışıp gittim. Hem üzümde anın turunda şiirler yazdım. Mene Abdullah Tukay'ın bir neçe şiiri bilen sizinle tanıştırıp gidelim. Yılanlar. Köp yılanlar sızgırıp çitten qarılar bəxtime. Burlasıqla bakıplar ürmeliler takdime. Azmı gördü karanlık. Durmuşum, yurttum ilim. Bir güne bir düz biler yattan açılsa gökyüzüm. Üzleri süzden tübenler, süzleri dizge bağa. Et gibi önüp yamanım. Güz cimalar yaşıma, dünyadan tuydum. Ümitim mi yok alar küpsünüzse de. Dip kara kız minül geçtin, dipmesinler takdime. Düşmanlar Dağın bir şiirle sizi tanıştırıp giderim. Sizde o şiirde işkeniniz var da içmesiniz birinci kat işersiniz. Kazan ve kazan arttı. İkazanın şehir etrasın, Davuz'a şemler gibi, Mecidin çirkavların, Casların şemler gibi, Şünüzünü çırnagan, her üyezge nur çetip, bir merkemetli durasın, başka gayul gürsetip, Nurasinden bütün yer, çizdi pıls bast etiş, hem çıbaksarlar mamadır, çarmamış katış. Bir bırılda ikazansın, bu kazan artın kara, nur şivesin. Her üyezge, üst üyezge, kapkara, üstüne düşmüyle, şem lampanın hiçbir nuru, bu mekalmında dürüsttür, ahanıcın ırgırım. Dağınanın bir şiirle tanıştırıp gidelim sizi. Pushkin ve min. Hazreti Pushkin avılda yazdı Yevgeniye. Min de avılda yazdım Berenginin köyün. Dik şulayda min üzümlü Gülmin Pushkin'den tüben. Bir tuğru küs salsan eşine ul üzeminden tüben. Bir vakit unutur falık Pushkin'in ve Yevgeni'nin. Bir kaçanda unutmazlar Berengin neminin. Yazganın bulsa devamı, ul devamga umtula. Buldum unutulmaz kişimin sol icat arkasında. Стихотворение «Детство» Хамида Халила в моем переводе. Детство. Мне видится сдали все детство, безвинное, босое малолетство, тучные вокруг села наши хлебные поля. Бывало, что не раз на дню босыми шлялись по селу, его беспечно обегали, в игры разные играли. Ветряк наш крыльями махал, муку степлинкой выдавал, а после из нее в печи пекли такие калачи, что таяли во рту, слюной весь исходил народ. Куда батоном заводским, что сегодня мы едим, до румяных из печей ароматных калачей. Не сдержать мне мои чувства, лета прошли, как легкий дым, уже седым зрю годы детства, себя вновь чую молодым. Называется березка. Мы живем в таком пространстве, которое называется Россия. И в России есть такое дерево, которое воспевается и у русских, и у татар, и других, наверное, народов. Называется береза, Каиным. Читает Булат Газимзянов. А автор Хамид Халил. И алдымда, яшшағымда, мен отырттым бір қайын. Шол қайынымны сағынып қайта идім ел сайын. Қайынымны юқшағанда елларым үстерділер. Тұрмышымда мұңлар үстеп матур жырлар бирділер. Қайынымны сағынып яшим туған жаққа түшмәсәм, тұрмышымда ям таба алмайым, қайынымны көрмәсәм. Қайынымны бик сағынсам, искә төшә яш шағым, йөгереп түгел шабып сиңа, қайтырмын туған яғым. Хамид Халил. Büyük şairimiz, Rus halkının şairi Alexander Sergeyevich Pushkin'i yaratmadan
кеше гибулин. Менә аның сигаретасын таныштырып китәрмен. Аның переводын эшләдем. Сезне Карабакка. Я вас любил. Александр Сергеевич Пушкин. Я вас любил. Любовь еще, быть может, души моей угасла не совсем. Пусть она вас больше не тревожит. Не хочу печалить я вас тем. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту ревностью томи. Я вас любил так искренне и нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Аның переводы сазгага укырман. Мин яраттым сезне чын күңелемнән, ул әле дә яна сүнмәгән, ул мәхәббәтем сезне борчымасын, җиле аның сезгә тимәгән. Мин яраттым сезне сүзсез һәм өметсез, газапланып, юашлыктан, көнчелекләрдән. Мин яраттым сезне чын күңелемнән, яратсыннар иде шулай бүтәннәр. Есенинга мин язым бер сүзләр, еламыйча етемнән кемнәр түзәр, кемнәр укып аның шигырьләрен, күзләреннән агызмас ул кайнар яшен. Авыл халкы тудырган уталатны, таптагандыр аяк асты иске жанны, астылар да, кистеләр да, таптадылар, шул булгандыр аның өчен халык таңы. Үз юлыннан бара торган шигъри жанны, башка юлга тырышканнар бурырга аны, үзгә юлдан шигырь кеше бара, шагыйрь кеше бара алмый. Яшар жаннар шул нәрсәне аңлый алмый. Шулай итеп халык тагын ил өстеннән югалттылар, шул юл белән яктылыкка чыгарбыз дип уйладылар. Дөрес язсам, караңгылык илнең өстен каплап алган, халык тудырган талантлар ил ичендә җыела барган. Килер вакыт тарих юлы дөреслекне ачыкланыр, тик шул чакта гына халык ачык юлга күзен салыр. Афиат Фушучев. Насчет своих стихов. Скребком орудует таджик, счищает русский снег с перрона. Он в теле, как памирский бык. Ему бы дома рыть арык, растит гранаты и лимоны. Ему бы напоить водой кишлаки цветы, деревья, жить дома с чадами, женой. Не быть бы выпертым бедой, идя в отход лихое время. Со снегом борется таджик, как джигит, удал и ловок. Ему лет менее, чем 40. Не будь нужды, не скреб бы снег, белейший, как кулябский хлопок. Метлой орудует таджик, метет и день, и ночь перроны. Пока он будет чистить снег, он рыть разучится арык, растит гранаты и лимоны. Benim yüreğime en yakın yatkın şairlerden birisi Rus şairi Sergey Yesenin. Benim bir sigaran okurım sizge ipeli bozan tırnarsız. Гоните, Русь, моя родная, хаты в рызах образа, не видать концы края, только сильно сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, это русская природа, это родина моя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой краткий спас, и гудит за карагодом, по лугам веселый пляс. Побегу по мягкой стежке, на привол зеленый лег, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет расцветая, киньте Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дай ты родину мою. Она перевода касыга укармен. Туаньягым минем бейік Россия, өйлері дәсінің чилтерден, ұчықыры кішті күрінмеді, күзлеріме әлді, әлі тұзаптыман үстәлген. Дәмні исер үстеп, алма балының, чиркауларда иші таралған, бию табышлары ишетіліп тұра, урманлардан, басу қырлардан, барам yüгіріп, ялан аяқ, yumşak ülenlerge sak basıp, karşı kile gibi mina matur kızlar, gülü tavışları çıkarıp, izleyenler mina kıçkırsalar, kaldır Rus'ni, küssün yumakka, eyttirim min, kirek tügel yumak, üzilimligine, biliriz mina.
Хамид Халиль. Он очень эмоциональный человек, уважаемый. Он так вот от сердца читает, получается немножко громко. Вот у нас скоро наступает великий праздник, который некоторым людям в этом мире, наверное, очень портит настроение. И мы вот в данные дни очень много читаем и видим, кто как может, так и хочет исказить. Называется у него стихотворение про войну «Горе». Бір ғасырға яқан жерде ата, еліміздің батыр ұллары, бүгін де әлі бит белгілі түгел алар, ялқын ашатқан юллары. Жер ананың еркен төкірегінде ул батырлар тыныш йоклыйлар. Кайгылардан кипкән аналарның гына йөрәгеннән алар чыкмыйлар. Алып китә ана үзе белән кайгыларын илнең мәңгегә, авыллары чәчәк булып үсә, җәйләр буе бердә шинмичә. Күпме солдат хәбәрсез югалды. Изләү аны хәзер йөрәк әрнетү, сугыш дәвам итә, солдатлары илнең бетмәгән бит әле күмелеп. Соңгы солдат мәйтен җирләгәчтен сугыш беткән дип санала. Кайгылардан кипкән ана йөрәгендә тере килеш алар саклана. Вот эти слова я вот слышал от своей матери, когда ее мать сказала, когда наступил 45-й год, у моей матери брат умер на войне в 43-м году возле Курска, и на Украине. На Украине, вот удивительный момент такой, да, возле села Александровское, и вот моя бабушка сказала в 45-м году, вот, ну, победа, да, все такое, она сказала, когда начали возвращаться как дети, ну, живые солдаты, кто остался в живых, в моем вот сердце началась опять война. Вот чтобы такого не было, чтобы и на Украине этого прекратилась эта война, это же не народная война она, хотя к народу его привязали, это война богатых людей. Понимаете? Müjgar halkını yaratkan gamına tağın ikisiyle bilensinle tanıştırıp giderdi. Üst dilinde yaşasın diye. Bizden müjgar halkımız sibilgen yer şarına uçup gide tuğan yaktan kunalmışa talına. Ya sibileler birgelep, muhşi çuvaş tatarlar, belki şunda kusılganlar bizden izge bulgarlar. Kazan Tambov Sibir'de de, Tver'de de turalar. Bütün Rusya yerine sibilgenler bitalar. Yaşasın o üst dilinde, cirge tuğan gününden, ayırmasın ulana balanı, cir ananın sütünden. Kayda yaşasa da müjgar, talatmasın bay dilin, tuğan dilin bargan cirde. Yuval müsa yaşasın. Kalın da sigaram sizge halkıma, başka yolda kakılmadı geldi. Halkım minem ügi bala, yük atası anası, yıraklarda beklet izli, anın tuğan balası. Yük ili de, yük ciri de, yuvalgan baş kalası, şiirler bilen bulsa da bit gile yuvatası. Yılasa da gülgen bula, birilmi kaygılarga, şuma küle yaşı bile başkalar çukulsa da. Kaygılara çikten arsa, yuvata yaktaşları, halık güngülün yaktı tuta, mescitlerinin ayları. Gelirsin ada yaktalı, Kuday yolun unutma, ilgi yoldan barasınız, başka yolda kalma. Афият Кучушев в переводе на русский язык читает стихи Хамита Халила. Нет, не так. Я из своей книжки еще прочел одну историю. Не надоели мы еще вам? Нет? Называется «Человек-цветок». На белый свет явился человек. Весной в саду взошел с цветка росток. Младенца жизнь по кругу долгий бег. Все один сезон живет цветок. Цветок спешит расти, пахучим стать. Прильнув к земной груди, бирает сок. Его год жизни наших N-10. Ах, радуй нас, не увядает цветок. Всего лишь год, зато какой красы! Так и глазел бы я на див цветок, пока под грузом капелек росы не отпадет последний лепесток. А человек, выключился, да? А человек все копит, как бутон, потом цветет в течение юных лет, а лет 17-19 он, готовый к любованию букет. Удел его
весь со цветочным схож. Пока он молод, люб он и пригож. Когда же увянет, выйдет жизни срок, он из цветков искусственных венок. Всегда пишет о своей деревне, о своем родном крае. У каждого, наверное, в этом зале сидящем есть родной край. Даже у москвичей, которые родились в Москве, это тоже их родной дом. Сейчас я прочитаю на двух языках. Изгирт. Ата-ана йорты изгирту. Сіз туғансыз шушы дүнияға, ата-ана яшы сіздің яшілер, тамғандыр иден тақтаға. Туған жертің изгі пішмақтылары, жылы берген салқын түнлерде, ярдәм еткен сізге үсәр үшін изгінің нүвік исі де. Юғалтмағыз изгирті қызыны, йорт юғалса күңіл далада, ярдәм еткен баласына изгі иде қалған дұға да. Юғалтмағыз күзден ата-ана йұрттың, негіз тұрсын ғасыр бойлары, сағынып қайтсын изгертларына ұшып кеткен ұл қыз ұнықлары. Вот перевод сидящего здесь Афиата Кутюшева. Священный дом. Поистине священен этот дом, в нем явили вас на белый свет, здесь вашими слезами пропитан пол, пока расти вы в течение многих лет. В нем каждый угол, каждый закуток своим теплом вас в стужу согревал, и даже моха дух, всяк завиток, что меж венцов расти вам помогал. Берегите, люди, отчий дом, не давайте, чтоб очаг потух, покинувшим теплое гнездо, да поможет им святой в нем дух. Не теряйте свой из виду дом, пусть незыблем будет он всегда, пусть звонным станет вам, зобным станет он гнездом, людям, выпрыгнувшим города. Hadi dostlar, ben tağın başıgırımla seni tanıştırıp bitermen. Tuğan yağın tütünü. Tuğan yağın senin maturluğun, kürünüp tura elle kaylardan, sinden çıkan tütün isine de. Biz bitmine bir gerek muhtaçlar, işin toysam yalga ul tütünün, küngüline mayday yağla, göz yaşlarım beni tınılamayca, tamçı tamçı jirge tamıla. Her bir gitken kişi tuğan yaktan, tuya almı tütünü isine, uçaklarda pişken berenginin demi, tura kemik tamak tümünde. Niler etip, niler yazım indi, barsıza defter bitinde, tuğan yaknın tütün isi bilen, yaşı bilemine bügünde. Дым родной земли. Я где бы ни был, какой ни жил вдали, я вижу и во сне красу родной земли, и даже дым, покрывший пелене село родное, ароматен мне. Он сладостен, приятен мне дышать, как будто на душу июльский мед. Я взволнован, слез не удержать, они назло мне по щекам текут. Эх, не насытится мне запахом родным незабвенен деревенский дым, равно как и вкус картошки мне, печи вареной в пузатом чугуне, очаг родной, покинувшему мне, жить нелегко в далекой стороне, душу тем благовонием, что село, любовь к нему мне от Бога дано. Афиат Кутюшев. Сейчас перед вами выступит у нас известная народная певица Зейнаб Сулейманова, аккомпанирует Хамид Халиль. Слова музыка Хамида Халиля. Зейнаб Сулейманова. Как булутлар.
Рахмет. Акшарлаклар. Мен Хамит Халиловичтің якташы буларак килдим. Аның творческий вечер белән кулларга үзен. Зайнаб Сулейманова, Хамит Халил. Браво! Продолжаем наш вечер. Опять будем читать стих. Или ты споешь сам? Benim şu yıllar içinde yıllarım kilenmedi, yanım verilen cevap verin size. Bu kadar kalmak. Çanalar. Canalar aslında sığdırdı akaralar. Akları yürüyen canalar şimdi kendi yaklarga çabalar. Canalar banalar akvardan havalar kalalar ağaçlar. Kolmiçayı vatımdan aygana yolumda yaptırdı aygana. Atlarım üzülgen canalar belki yuvalgan diyalar. Sen gitken izlerini var büyüyen yüreğim sinirden gözünden. Sen gitken izlerini var büyüyen yüreğim sinirden gözünden. Хамит Халил. Вот у нас Хамит Халил, он не только пишет про родную землю, он еще сам работает на этой земле. Он ученый сельскохозяйственной академии Российской Федерации. У него есть свое подсобное хозяйство. Вот на этом столе на столах есть его продукты его личного хозяйства. Пожалуйста, после выступления подойдите и покупайте. Экологически чистые продукты, то есть сделаны на меду, мед и все остальное. Вот я прочитаю одно стихотворение, посвященное Мелиссе. Знаете, что такое мелисса? Трава полезная. Мелисса. Бақыттарын яратсаңыз, утыртыңыз мелисса. Әгәр аны утыртсаңыз, балда булыр туйганча. Мелиссаның тәмле исен бақыттары ярата, умырталардан исләр чыкса, өчеп китми иракка. Мелиссаны бақыттары ана кебек ярата. Мелиссаны утыртмасаң, булмас балың бер кайчан. Мелисса по-русски. Пчеловод, эй, пчеловод, не почитай за моду, сей мелиссу в огород, бочка будет меду. Из нее нектарный сок пчелки тянут ладом. Убежит из улья рой, не горюй он рядом. Пчелы к золотым цветкам по уши влюблены,
Став бочару для метка, мед уже ядреный. Перевод Афьята Кучушева. Приглашаю к микрофону автора. Друзья мои, Хамид у нас в основном пишущий на татарском языке, но у нас как бы универсал, и переводчик, и музыкант, и гармонист. Вообще же широкого профиля наш товарищ. Вот. Но я желаю ему успехов и дальнейших. Но я человек, пишущий русскоязычный. Но я был бы сегодня не татарином, если бы не прочел хотя бы одно стихотворение на родном языке. Вот здесь. Гадятинче, по привычке. Bir zamanda iki tatar kullaştılar. Saban tuyu uzgan çakta uçraştılar. Ах, сколько лет, сколько зим, dedi birisi. Kengashilib javob berdi ikkinchisi. Sog'mi Ahmad, yo'qoltirdi bilish izni. Shu qadar ayirib tutdi dunyo bizni. Söyleme dus, потерялись, dedi Ahmad. Ayda ali o'tiramiz, aytdi Hizmet. Сөйләшелеп утыралар чәйне içip, bir-birsine açıp uzgan turmuş için. Saban tuyu şavşu bilen küyli gürli, elek Hizmet kün-kürkeşit kıska söyli. Asılından söyler bilen ni kürgenin, ana karşı oturucu küp düzgenin. Söyli tilni butar ekrin, Hizmet sırrı kaldırmayacak anı haterin. Ahmet Duz, biraz Tatarca söylesin mi? Bayram günü mescidlerge yürüsün mi? Biraz söyleyeyim, Rusça söyleyeyim, по привычке. Женат на русский, я дружище, на москвичке. Unutula без общения родной язык. Şeker tilini tiresine çiten kazık. Unutulmayı karşı dedi Hizmet. Yaştan bilsek, unutulmayı unuturga dilemesek. Sen меня ведь осуждаешь, Dostum Hizmet. Gayiplerge hukukum yok, Dostum Ahmet. Til bitmez deyip yüreklerini yuvatabız. Dürüstlete gazaplıkka salıp canını. Kim gayipli, tuğan tilmi, eğer anı, по привычке, без üzübiz, yugaltabız. Ахметулла Кучушев. Вот наш земляк, соотечественник наш, с кем мы сегодня живем, он пишет, переживает про сегодняшний день, про нашу жизнь. Вот все здесь сидящие в зале люди, я смотрю, все советские люди, да? Все помнят, как мы жили 70 лет. Хоть трудно, но оказывается, мы жили хорошо. Да, они понимали. Вот про сегодняшний день, переживая за сегодняшний момент, он написал песню, стихи «Вельможи» сегодняшнего дня. Я прочитаю на русском, на татарском, не переживайте. Илнің бізді қазір міне алып бара ақсүйеклер. Тынып қалды шуа көре урман күллер, yeşillikler. Ауылларда қырлар, пунктында шөпләмләре бастылар. Юк баққаққа бизнесменнар жерді сатып алдылар. Кім іштесін ол жерлерді ялчы болып байларға. Қазір халық башын ими капитал ялчыларға. Икмәгін һәм шәй шикәрін шит илләрдән табалар. Бизнестан килгән байлыгын бизнесменнар алалар. Халык һаман яши берә, күз яшы җиргә тама, дума чыгарган законнар өстәл ичендә ята. Вельможи капитала. Страной нашей руководят вельможи капитала. Одни водкой травят нас, а другие растения губят. Притихли поля в деревнях, сорняками заросли, бизнесмены за бесценок наши земли приобрели. Никто не хочет поработать, согнув спину богачам. Целый век они трудились, не веря своим богам. Народ теперь не заставишь поработать на земле. Все продукты получают, границы для чего? Бизнесмены наши рады, набивают себе карманы, а народ им нипочем, а нам думать есть о чем. Законы думы для народа все закрыты под замком. Далее, на сегодняшнем.
Нет, ты что, лежи, лежи. Тряпку взял и мой пол. Тряпку бери и пол мой. Будешь деньги зарабатывать. Вот дядя хотел тебя забрать. Да. Мешок пойдешь? Пойдешь? Мешок пойдешь, полезай. Так, ладно, зайдем. Почему? И хочет нам показать свое искусство. Перед вами индийский танец Рафига Ахмади. Бери этот микрофон, пока тут мешается. Сейчас опять предоставляю слово автору. Хамид Халиль. Кадірлі ұстар, біздің ауылдан да апалар бар. Алар мектепте оқыдылар, мен біздің ағач мектебіне деген шегірім біләсіні таныштық. Мен оқыған ағач мектебімді yıllar uzgan сайын сағынам, шунда өткен яшьлік yıllarımны ялгыз гына уйлап утырам. Мектебімде алған білімнәрім, юлларыма бирди яктылык, миңа кылган аның изгилигин бире алмадым мен кайтарып. Мен оқыған мектеп негізіне яңа матур мектеп салынган, тигулниктер менің күгеліме истәліптер болып қалмаған. Ақташлардан мектеп салынса да, менің даның етим баласы, ағач мектебімнің білімнері білен ирақларға кетіп барасы. Yıllar indi қазір бик көп uzды, күгелімнен чыкмый мектебім, чынлап ана шулай яратканға, булсын шигірім, ана білерім. В основном они все посвящены любви. Я продолжу эту тематику. Прочту стихотворение, которое улыбкою, что так редка, вы улыбнулись, я забылся,
как уст теплом бутон цветка, вошить божественный раскрылся, румяниной от лепестка. Приятном забытии своем, лишь миг побыв, я упивался хмельным раскрывшимся цветком, вокруг вас робко увивался я насмышленным мотыльком, плененный чаром изгорал, в огне страстей и убивался. Вы не пришли, а я вас звал, на память мне ваш лик остался и губ чувствительный овал. Отец и сын одного имени почти. Сейчас слово представляем Хамиту Халилу для представления своего товара, который он выращивает, производит с пчелами. И вот он выращивает даже хлеб, попробуйте потом хлеб, и потом после вечера всех приглашаем к столу. За вами там есть чай и все остальное. Пожалуйста. Дорогие друзья, вот перед вами это мои... Аккуратнее. Да. Дорогие друзья, вот перед вами это мои личные, я как фермер Подмосковья, я выращиваю экологическую чистую продукцию. Это, во-первых, я вам покажу вот яйца куриные, вот это яйца куриные, это кормлю я их теми продуктами, которые они любят. Не мы заставляем их, они сами любят. Это потом расскажу. Вот. И потом проверьте магазинные и домашние. Вот потом узнаете, что такое. Вот. И всему, сами понимаете, всему, когда мы за стол садимся, прежде всего у нас хлеб. Хлеб всему голова. Где бы мы ни были, где бы мы ни жили, везде первое слово хлеб. Вот поэтому у нас хотели немножко другое русло нас направить, как говорится, за границей хотели всю продукцию купить. Это, сами понимаете, заграничной продукции, это же не вашими руками выращены. Они какое хотят, такое отправят вам, клиенты, понимаете? Вот поэтому здесь вот этот хлеб, я скажу, я и работаю
кстати, я работаю на Усельском институте Немчиновка в сельском хозяйстве и выращиваю вот этот сорт, это называется яровая пшеница Злата. Злата это сорт суперэлита было. Вот я в этом году впервые получил урожай. Даже в Терновом посольстве почва, это самая слабая почва. Оказывается, знаете что? Земля – это женщина. Как ты ласкаешь ее, он открывается вам полностью. Я сейчас скажу, я 25 лет занимался этим. Она не отдалась. Она не была... Вот землю, вот смотрите, я фермер, один я остался. Семья и дети бросили. Это говорит, земля, это ничего не уродится, и все. Они ушли. Я все равно люблю землю и остался. И прошло где-то лет 20, я получил землю 90.